Moving towards the last section of this module, electron spin resonance spectroscopy. It is also termed as ESR, electron spin resonance spectroscopy. We already discussed NMR. That means in that case we are dealing with the magnetic moment of nucleus. Here we are going to discuss about the magnetic moment of electrons. Electrons can spin. They have two types of orientation, plus half and minus half. That means they can spin clockwise and by anti-clockwise directions. So based on this, we have a spectroscopic technique termed as electron spin resonance spectroscopy. So what is electron spin resonance spectroscopy? And it deals with the spectroscopy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ട്രാൻസിഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ട്രാൻസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മാഗ്നറ്റിക് എനർജി ലെവൽസിൻ്റെ ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് അല്ലേ. ഇലക്ട്രോണിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി, വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈബ്രേഷൻ എനർജി. അതുപോലെ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ സ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ദ ട്രാൻസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മാഗ്നറ്റിക് എനർജി ലെവൽസ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ. NMR magnetic energy levels of a nucleus ആയിരുന്നു. Here the magnetic energy levels of an electron by the absorption of radiation in the microwave region. NMR radio frequency ആയിരുന്നു, here microwave region. So what is ESR? It is the transition between magnetic energy levels of an electron by the absorption of radiation in the microwave region, and it is usually for systems with the unpaired electrons. NMR നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിസ്റ്റംസ് വിത്ത് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഒക്കെ അല്ലേ. ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്, ഒരു ഓഡായി നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കേസിൽ അതെ പെയറായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ, ഇഫ് ദർ ഈസ് പെയറിംഗ് ദർ ഈസ് നോ magnetic moment. So this will ESR will show only those compounds having unpaired electrons. Unpaired electrons ഉള്ള systems മാത്രമാണ് ESR spectroscopy തരുന്നുള്ളൂ. So they must include free radicals. നമുക്കറിയാം ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that contain unpaired electrons like H dot hydrogen free radical, methyl free radical, trimethyl phenyl, that is C6H5 thrice C dot. So triphenyl methyl free radical. So these systems contain unpaired electrons, so they have a net magnetic moment. So all free radicals show ESR spectrum. Then the species like ions, unpaired electrons ulla ions also show ESR spectrum. For example, C6H6 minus, it contains one unpaired electron, so it show ESR spectrum. Then certain molecules like NO, oxygen, NO2, these molecules containing unpaired electrons, so they can show ESR spectrum. And certain transition metals, transition metal ions, transition metal complexes containing unpaired electrons, that can also show ESR spectrum. So that is about the ESR spectrum, that is transition between magnetic energy levels of an electron by the absorption of microwave region. And usually the system must contain unpaired electrons. So the examples include free radicals, ions, certain molecules like this, and unpaired complexes with unpaired electrons. Now the theory behind ESR. നമ്മൾ NMR ഓൾറെഡി പഠിച്ചു അല്ലേ. NMRൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. സിമിലർലി ഇലക്ട്രോൺ ഹാവിങ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് ഈസ് സ്പിന്നിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ്. So a charged spinning particle will develop a magnetic moment. ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് അതിനുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. ഇഫ് ദർ ഇസ് സ്പിന്നിങ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ്. സോ ദർ ഇസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓൾസോ. And so here the quantum number, the magnetic moment can be represented by this quantum number S. S can have values half. That is the magnetic quantum number S for an electron is half. And the spin angular momentum can be represented as, നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ കേസിൽ ഐ പറഞ്ഞ് എഴുതിയില്ലേ, ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഐ ഇൻറ്റു ഐ പ്ലസ് വൺ എച്ച് ക്രോസ് എന്ന് എഴുതിയില്ലേ, h/2 എന്ന് എഴുതിയത്. അതുപോലെ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് വൺ എച്ച് ക്രോസ് പുറത്താണ്. അതായത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ. എസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് വൺ എച്ച് ക്രോസ്. എച്ച് ക്രോസ് യു നോ, root of h cross is equal to h/2 pi, s into s plus 1 h/2 pi. Then s can have values 1/2.
just we are substituting 1/2 into 1/2 plus 1 h by 2 pi is equal to root 3h by 4 pi കിട്ടും. ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ. നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പഠിച്ചില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോണിന്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനും ഒരു സ്പിന്നുണ്ട്. സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് ക്രോസ് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ, ഇവിടെ തിയറി എന്താ പറയുന്നത്, ഇലക്ട്രോണിന് ഒരു സ്പിന്നുണ്ട്. So if there is no magnetic field, it can have orientation. ms can have plus half and minus half. ഇലക്ട്രോണിന് ക്ലോക്ക് ആൻഡ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. സോ ഈ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുക. ഇഫ് വി ആർ അപ്ലൈയിങ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ദേ വിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു 2 പാർട്ട്. പ്ലസ് ഹാഫ് മൈനസ് ഹാഫ് ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ദെൻ ഒരു മൈക്രോവേവ് ഫ്രീക്വൻസി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കും, നമുക്ക് സിഗ്നൽ കിട്ടി. NMR പഠിച്ചില്ല, അത് തന്നെ കാര്യം. ഓക്കെ, ഇവിടെ 2 പോസിബിലിറ്റികളും പ്ലസ് ഹാഫും മൈനസ് ഹാഫും, ഹൈഡ്രജൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും കേസ്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്പെക്ട്രം കിട്ടുന്നത്. ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എസ് എന്നുള്ളതാണ് ഉപയോഗിക്കുക. അവിടെ ഐ ആയിരുന്നു, ഇവിടെ എസ് ആണ്. സോ ദ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് എസ് ആർ റൂട്ട് ഓഫ് 2s + 1 ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ 2i + 1 എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ 2s + 1 ഓറിയൻറ്റേഷൻസ് ആണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എത്ര ഓറിയൻറ്റേഷനാണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പറയൂ. എസ്സിന് 1/2 വാല്യൂ കൊടുത്തു വെച്ചാൽ നമുക്ക് 2 ഓറിയൻറ്റേഷനാണ് പോസിബിൾ ആവുക. അതാണ് പ്ലസ് ഹാഫും മൈനസ് ഹാഫും. ഓക്കെ, സോറി, ഇവിടെ പ്ലസ് ഹാഫ്, ഇവിടെ മൈനസ് ഹാഫും ഇവിടെ പ്ലസ് ഹാഫുമാണ്. നമ്മൾ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇലക്ട്രോണിൽ വരുന്നത്. ലോവർ എനർജി മൈനസ് ഹാഫാണ്, ഹയർ എനർജി പ്ലസ് ഹാഫാണ്. ഓക്കെ, നൗ വി ക്യാൻ ചെക്ക് ഇലക്ട്രോൺ സ്പിൻ റെസൊണൻസ്. ന്യൂക്ലിയസ് മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ സ്പിൻ റെസൊണൻസ്. We know electron is spinning about its axis and its magnetic moment is governed by mu e എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളവിടെ mu n കൊടുത്ത പോലെ mu e and its value is equal to minus g e by 2 me s bar. നമ്മൾ പ്രോട്ടോണിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു GnE/2mpi എന്ന് പഠിച്ചു. അതേപോലെ ഐക്ക് പകരം എസ് കൊടുക്കുക, മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ എന്നുള്ളതിന് പകരം മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്തു. ദെൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കും, ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്, അവിടെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഇട്ടിരുന്നത്. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്, ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അത് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് കൊടുത്തത്. സോ ഇതിലേതൊക്കെയാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്? GE എന്ന് പറയുന്നത് G ഫാക്ടറാണ്. ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ്, ME എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ, S എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ക്വാണ്ടം നമ്പർ. അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആയിട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് 1 h ക്രോസ് അല്ലേ. നൗ ആൻഡ് ജിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് GE ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി 2.0023 ആണ്. ഇനി നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ അതിൻ്റെ ഡൈപോൾ ഇങ്ങനെ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യും, 2 ഡയറക്ഷനിൽ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ. ആ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിങ്ങനെ പ്രിസസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക. അതായത് ഒരു പമ്പരത്തിൻ്റെ പോലെ കറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ എനർജി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് E = GE ബീറ്റ B0 ME. ഇവിടൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ പഠിച്ചതാണ്. അവിടെ GN βN B0 MP എന്നാണ് കൊടുത്തത്, അത് ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചാൽ മതി, നേരെ ഇത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ എനർജി ഈസ് ദിസ്. ആൻഡ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്, ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ EH ക്രോസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2ME ആണ്. അവിടെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു EH ക്രോസ് ബൈ 2MP എന്ന് പഠിച്ചു. ഇവിടെ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? EH ക്രോസ് ബൈ 2ME ആൻഡ് ഇസ് വാല്യൂ ഈസ് 9.274 ഇൻറ്റു 10⁻⁻²4. അവിടെ നമ്മൾ 5.585 എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഇലക്ട്രോൺ ജസ്റ്റ് ME ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി. സോ ഇവിടെ എനർജി GE ബീറ്റ B0 ME അല്ല MS ആണ് കേട്ടോ, മാസ് അല്ല പറയുന്നത്. MS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ. അവിടെ നമ്മൾ MI എന്ന് എഴുതിയത്, ഇവിടെ MS അല്ലേ. MSൻ്റെ വാല്യൂസ് പ്ലസ് ഹാഫും മൈനസ് ഹാഫ് ആണോ നമുക്കറിയാം. ഇനി ആ ഇലക്ട്രോണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ S ക്യാൻ ഹാവ് വാല്യൂസ് 1/2. ഇങ്ങനെ 2 സ്റ്റേറ്റും ഒരു ഡീജനറേറ്റ് ആണ്, സെയിം എനർജിയാണ്. സോ ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ ഫീൽഡൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഡീജനറേറ്റ് ആണ്. And in the presence of a field, if we are applying an external magnetic field, what will happen? The spin will split into 2 states.
പാരലലും ആൻറ്റി പാരലലും ആയിട്ട് നിൽക്കും. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്പിൻ ഇങ്ങനെ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെയും ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ. ഇതിൽ എം എസിൻ്റെ വാല്യൂ -12 ആണ്, ഇവിടെ എം എസിൻ്റെ വാല്യൂ +12 ആണ്. സോ -12 വാല്യൂ ഉള്ളതിനാണ് ലോവർ എനർജി ദാൻ +12. മറ്റോടത്ത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ. സോ ഒരു ഫീൽഡ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഫീൽഡ് ദേ ആർ ഡീജനറേറ്റ്, ആൻഡ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് will split into two, -12 and +12. So the energy corresponding to this state E -12 energy correspond to this state. just ms ന് -12 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? -12 GE beta B0 എന്ന് കിട്ടും. ആൻഡ് ഓൾസോ എനർജി ഓഫ് +12 എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? +12 GE beta B0. സോ എനർജി ഓഫ് -12ഉം +12ഉം കൊടുത്തു, ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ എനർജി? ΔE must be equal to GE beta B0. delta E change in energy is corresponding to GE beta B0. That is change in energy, the difference in energy is proportional to അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലേ. ഇത് രണ്ടും കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ. സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂടി വരുമ്പോൾ ഈ സ്പ്ലിറ്റിങ് ΔE കൂടി വരും. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരും. 0 ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? നോൺ ഡീജനറേറ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ΔE ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. അതാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്കറിയാം ΔE ഇക്വേഷനാണല്ലോ, അത് വെച്ച് നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എനർജി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് 0 ആകുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എനർജി ഉണ്ട്. ദെൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും, 2 ലെവലായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. സോ കൂടിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ആ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കൂടിക്കൊണ്ട് വരും അല്ലേ. ആൻഡ് -12ൻ്റെ എനർജി കുറഞ്ഞു, +12ൻ്റെ എനർജി കൂടി. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ESR സ്പെക്ട്രം നടക്കുന്നത്? ഇഫ് യു ആർ അപ്ലൈയിങ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഹാവിങ് എ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേരിയേഷൻ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വിടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? വെൻ ദാറ്റ് ന്യൂ matches with the ΔE. നമുക്കറിയാം ΔE = h ആണ് അല്ലേ. അതിൻ്റെ ന്യൂയും ഇതിൻ്റെ ന്യൂയും ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നമ്മളിങ്ങനെ റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഫ്രീക്വൻസിയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആകുമ്പോഴാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രോൺ മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ്. That is, for a particular radiation there occurs a transition between the magnetic energy levels of an electron. That is known as electromagnetic resonance. Here the interaction is between the oscillating magnetic field of the radiation and the magnetic dipole moment of the electron. എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെക്റ്റർ ഓഫ് ദ റേഡിയേഷൻ വിത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി സ്പിന്നിങ് മോഷൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ. അങ്ങനെ ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ ഇത് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? റെസൊണൻസ് എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. The frequency at which interaction occur nu is equal to ΔE/h എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. കാരണം ΔE = h nu അല്ലേ. ΔE പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. സോ GE beta B0/h എന്ന് കൊടുത്തു. നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. GE ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ, ബീറ്റ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ, ദെൻ ഒരു അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് H ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ ന്യൂയുടെ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് കിട്ടും 9.53 GHz എന്ന് കിട്ടും. സോ ഈ ഫ്രീക്വൻസി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു മൈക്രോവേവ് ആണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കണ്ടില്ലേ മക്കളെ, ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി 100 MHz പറയുമ്പോൾ അത് റേഡിയോയിലാണ് വന്നിരുന്നത്, ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈക്രോവേവിലാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. മൈക്രോവേവ് റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരും. അപ്പോൾ മൈക്രോവേവ് റേഡിയേഷൻസ് മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി നമ്മൾ ആൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, റൊട്ടേഷണൽ അല്ലേ. അവിടെ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽ ട്രാൻസിഷനാണ് നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ സ്പിൻ റെസൊണൻസാണ് പഠിക്കുന്നത്. അവിടെയും നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ദ ട്രാൻസിഷൻ ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ മാഗ്നറ്റിക് എനർജി ലെവൽസ്. NMR ആൾറെഡി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് അത് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. Now we can check the position of ESR absorption, that is a G factor. എങ്ങനെയാണ് സ്പെക്ട്രത്തിലെ G factor? നമുക്കറിയാം ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു GE ബീറ്റ B0 / h ആണ്.
ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇലക്ട്രോൺ സ്പിൻ ചെയ്തിട്ടൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ദ ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദി അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ്. നമ്മളൊരു ഷീൽഡിങ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസിലും ബി ഈക്വൽ ടു B0 ഇൻറ്റു 1 - സിഗ്മ. സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രീനിങ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും അത്ര തന്നെ ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ബി ഈക്വൽ ടു β0 ഇൻറ്റു 1 - സിഗ്മ. ജസ്റ്റ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ഈ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സോ ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു GE ബീറ്റ. B0 എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് കേട്ടോ, അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണിത്. GE ബീറ്റ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, B0 ഇൻറ്റു 1 - സിഗ്മ ഡിവൈഡഡ് ബൈ H എന്ന് വന്നു. അതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു G ബീറ്റ B0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ H. ഇവിടെ GE ആണ് അല്ലേ, ആ GEനെ നമ്മൾ G ആക്കി, അതാണ് G ഫാക്ടർ. ദാറ്റ് ഈസ് G ഈസ് ഈക്വൽ ടു GE ഇൻറ്റു 1 - സിഗ്മ. അതാണ് G ഫാക്ടർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഫോർ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ദ വാല്യൂ ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി, for a free electron G is equal to 2.0033. G ഫാക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതാണ്. അത് നമുക്കറിയാം. ജീനെ നമ്മളൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ എഴുതാം, G is equal to H nu divided by beta B0. So that G is based on B0, applied ഫീൽഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഫോർ എ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ. ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ G ആണ് ഇത്, കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് 9.53 GHz. ഫീൽഡ് ഏകദേശം വേണ്ടത് 0.34 ടെസ്ലയാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ്, അയോൺസ് ഒക്കെയാണ് ESR സ്പെക്ട്രം കിട്ടുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ വരുമ്പോൾ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ബൗണ്ട് ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ്. അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോണും ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസാണ്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ മോളിക്യൂൾ, ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ്, അയോൺസ് എക്സെട്ര, ദർ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ കേസിലെല്ലാം അങ്ങനെ ഒരു മോളിക്യൂൾസിലുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിനെയും ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും G സെയിം ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത് ഒരു ഓർബിറ്റിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഓൾസോ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഫ്രീ ടു മൂവ് ചെയ്യാൻ ഫ്രീ ആണ്. അതുകൊണ്ട് മോളിക്യൂൾസിലുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ്, അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസിനെയും നമ്മൾ ഫ്രീ ആയി കിടക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിനെയും സെയിം ആയിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ എല്ലാം സെയിം ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഓൺലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ അയോണിക് ക്രിസ്റ്റൽസ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു കോംപ്ലക്സസും ESR സ്പെക്ട്രം തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. കോംപ്ലക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റലായിട്ടാണ് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ വരുമ്പോൾ ഈ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസൊക്കെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിൽ ഇങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക, ഒരു ഫ്രീ അല്ല. അപ്പോൾ അത്തരം കേസിൽ കപ്ലിംഗ് നടക്കും. കപ്ലിംഗ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം S ആൻഡ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം L. ഇവിടെ കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയാം, സ്പിൻ മോഷനും ഉണ്ട് ആംഗുലർ മോഷനും ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന് അല്ലേ. അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ഈസ് റിവോൾവിങ് അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് റിവോൾവിങ് അറൗണ്ട് ദി ആക്സിസ്. സോ ദീസ് ടു വിൽ കപ്പിൾ ടുഗദർ. Okay, so this interaction is possible in the case of ionic crystals. അയോണിക് ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഇൻ ദാറ്റ് ആർ ബൗണ്ട്. അവർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഇങ്ങനെ ബൗണ്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസസ് ദർ ഈസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ആൻഡ് ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം. സോ ആ കേസിൽ മാത്രമാണ് ഈ G ഫാക്ടർ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവുള്ളൂ. അല്ലാത്ത കേസിലെല്ലാം ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ G ഫാക്ടറും നമ്മളുടെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ്, അയോൺസ് അതിൻ്റെയൊക്കെ G ഫാക്ടറും സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ സെയിം തിയറി നമുക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കും. സോ ഇവിടെ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അയോണിക് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഓൾസോ ദർ ഈസ് ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് ഫോർമേഷൻ. അയോൺസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ദർ ഈസ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ്. ആ ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് ഇതിനെ ഡീകപ്പിൾ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അയോണിക് ക്രിസ്റ്റൽസിലും ഇങ്ങനെ ഒരു കപ്ലിങ്ങിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കുറവാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെയും എങ്ങനെയാണ് സ്പെക്ട്രം എടുക്കുന്നത് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം എന്തുണ്ട്, ബി ഫീൽഡും വേണം, നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസിയും വേണം അല്ലേ. അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, ഫ്രീക്വൻസി സ്വീപ്പും ഫീൽഡ് സ്വീപ്പും ഉണ്ട്. ഫ്രീക്വൻസി സ്വീപ്പ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് സ്വീപ്പ്. ഫ്രീക്വൻസി സ്വീപ്പ് മീൻസ് we are making applied field constant, frequency vary.
field sweep means frequency is constant and field is varying. So in this case also we are making field sweep method. അതായത് മൈക്രോവേവ് റേഡിയേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യും, ഫ്രീക്വൻസി ഇങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ റെസൊണൻസ് നടക്കും, അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കും. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡിലാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഫീൽഡ് സ്വീപ്പ് മെത്തേഡ്. ലെറ്റ് us check the ESR സ്പെക്ട്രം. നമുക്കറിയാം സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സിഗ്നൽ കിട്ടും അല്ലേ, ഓരോ എസ് വാല്യൂക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് B0 നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇങ്ങനെ കിട്ടും, നോട്ട് ഇൻറ്റൻസ്, ഒരു ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള പീക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രോഡ് പീക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ, ഇങ്ങനെ ബ്രോഡ് അല്ല, ഒരു കറക്റ്റ് സിഗ്നൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് DS/dB കാണും. ഇത് എസ് ആണ്. DS/dB കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സിഗ്നൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഗ്രാഫ് കിട്ടുക. സോ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൻറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും. സോ നമ്മളിവിടെ ESR സ്പെക്ട്രത്തിൽ എന്താണ് പേര്, DS/dB എഗെയിൻസ്റ്റ് B0 ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ NMRൽ ഇങ്ങനൊരു പീക്കാണ് കിട്ടിയിരുന്നത്, നമ്മൾ ESRൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ നേച്ചർ, പീക്കിൻ്റെ നേച്ചർ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. സോ ഒരു അപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡൗൺ ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ദ പീക്ക് ലുക്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. അത്ര പറഞ്ഞാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് എടുക്കുന്നത്, മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. കാരണം ഇവിടെ ഒരു ബ്രോഡ് വന്നത് കാരണം അതിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് പോയിൻ്റ്, ഏത് വാല്യൂവിലാണ് എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും, ചെറുതായിട്ട് കിട്ടും, ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല, ബട്ട് ഏരിയ അണ്ടർ ദ പീക്ക്, ഏരിയയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഏരിയ അണ്ടർ ദ പീക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ്. അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഈക്വലാണ്. സോ എത്ര അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേണം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോളിക്യൂളാണ്, അതായത് ഡൈഫിനൈൽ പിക്രൈൽ ഹൈഡ്രോസൈൽ റാഡിക്കൽ. ഇയാളുടെ പേരാണ് ഡൈഫിനൈൽ പിക്രൈൽ ഹൈഡ്രോസൈൽ റാഡിക്കൽ. ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഡൈഫീനൈൽ മനസ്സിലായോ, 2 ഫീനൈൽ ഗ്രൂപ്പ്. ഇത് പിക്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ OH ഇവിടെ വന്നു വെച്ചാൽ NO2 അതിന് പിക്രിക് ആസിഡ് എന്നാണ് പറയുക. പക്ഷേ ശരിക്കും ഒരു ആസിഡിക് ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ഇല്ല. പക്ഷേ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നല്ല അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് അതിനെ പിക്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഹൈഡ്രസീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, NH2 ആണ് ഹൈഡ്രസീൻ. അപ്പോൾ പിക്രിക് ആസിഡിൻ്റെ ഹൈഡ്രസീൻ, അതിലെ N2 ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ്. സോ ദ നെയിം ഡൈഫിനൈൽ പിക്രൈൽ ഹൈഡ്രോസൈൽ റാഡിക്കൽ. ഇതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത്. ഏകദേശം ഒരു 1 milligram ഒക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു 1.53 × 10⁻21 അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയാം. അപ്പോൾ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല പീക്ക് കിട്ടില്ല, നല്ല ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള പീക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ G ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് 2.003 റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത് സാധാ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ. Next is an important concept termed as hyperfine splitting. Hyperfine splitting. നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോൺ ഒരു സ്പിൻ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടം നമ്പർ നമ്മൾ MS എന്ന് വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഓൾസോ ഹാവ് എ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ MI. പ്രോട്ടോൺ പോലുള്ള ന്യൂക്ലിയസിന് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രോൺസിന് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് ഉണ്ട്. So, the magnetic moment of an electron can be influenced by the magnetic moment of a nucleus. അതായത് ഒരു അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം. സോ ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ദർ occurs splitting of lines, and that is termed as hyperfine splitting. That is splitting of lines in an ESR spectrum due to coupling with the magnetic moment of a neighboring nuclei. ഒരു നൈബറിംഗ് ന്യൂക്ലിയുടെ പ്രസൻസ് കാരണം ഇലക്ട്രോൺ തരുന്ന സിഗ്നൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർഫൈൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. That is, the splitting of signals from an electron is due to the neighboring nuclei is termed as hyperfine splitting. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ തരുന്ന സിഗ്നൽ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് കാരണം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഹൈപ്പർഫൈൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് സോ ഫോർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സിഗ്നൽ തരണമെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ നടക്കണം അല്ലേ. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ സെലക്ഷൻ റൂൾ, ΔMS = +or -1 ആയിരിക്കണം.
സെലക്ഷൻ റൂൾ പറയുന്നത് സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ, ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പറിലുള്ള ഡിഫറൻസ് +or-1 ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ക്വാണ്ടം നമ്പർ തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻ അതായത് 0 ആയിരിക്കണം. ഈ രണ്ടും ഒബേ ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസിഷൻസ് മാത്രമാണ് നടക്കുള്ളൂ. ഡെൽറ്റ എം എസ് +or-1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എം എസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ്? +12ഉം -12 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എം എസ് +or-1 നടക്കണമെങ്കിൽ എവിടുന്ന് ട്രാൻസിഷൻ -12 to +12 ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ശരിയായി. ഇനി ഡെൽറ്റ എം ഐ = 0. എം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനും വാല്യൂസ് ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ +12ഉം -12ഉം ആണ്. അപ്പോൾ എം ഐ 0 ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ് വരിക അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ +12 to +12 ട്രാൻസിഷൻസും -12 to -12 ട്രാൻസിഷൻസും ആണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. സോ വാട്ട് ഈസ് ഹൈപ്പർഫൈൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് എ സിഗ്നൽ ഡ്യൂ ടു നൈബറിംഗ് ന്യൂക്ലി കാരണം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഹൈപ്പർഫൈൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now we can check interaction with the spin of a single nucleus. നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ട്, അതിന് നൈബറായിട്ട് വേറൊരു ആറ്റം ഉണ്ട്, ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് 1 ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്. അത്തരം കേസിൽ സ്പിൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് സ്പിൻ ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ്. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്പിന്നും ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സ്പിന്നും തമ്മിലൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കും. സോ ദ സിഗ്നൽ വിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു 2i+1 values. The signal will split into 2i+1 values where I is the angular momentum quantum number of the nucleus. So if there is one electron and one nucleus, the signal will split into 2i+1 values with a magnetic quantum number. I is the magnetic quantum number of the nucleus. Then the energy associated with this എം എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസ്, എം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ന്യൂക്ലിയസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണത് EMS/MI = G β B0 MS + A MS/MI എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി. വേർ A is termed as the hyperfine splitting constant. So this indicates an interaction between spin of an electron with the spin of a nucleus. സോ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനും ഒരു ന്യൂക്ലിയസും അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിസ്റ്റമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം മീൻസ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ 1 പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് 1 ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പോൾ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോണുള്ള സിസ്റ്റമാണ്. സോ ഇറ്റ് ഷോ ESR സ്പെക്ട്രം. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് പറഞ്ഞു. സോ ഇലക്ട്രോണിന് ഒരു MS വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? +12 ആൻഡ് -12. സോ ആ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു 0 മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ എന്തായിരിക്കും? ഈക്വൽ എനർജിയാണ്. +12നും -12നും ഈക്വൽ എനർജിയാണ്. സോ ഇഫ് യു ആർ അപ്ലൈയിങ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? -12ൻ്റെ എനർജി കുറയും ആൻഡ് +12ൻ്റെ എനർജി കൂടും. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോൺ സ്പിന്നിനുള്ള മാറ്റം വരുന്നത്. ദെൻ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട്. പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റും ഇതും തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ വരും. പ്രോട്ടോണിന് MIയുടെ വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ്? +12ഉം -12ഉം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ -12 ആണ് ലോവർ, ഇവിടെ +12 ആണ് ലോവർ. അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ആൾറെഡി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തതിൽ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാരണം ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് MS -12 എന്നുള്ളത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് that is interacting with the MI +12ഉം MI -12ഉം. സോ MS -12 MI +12ൻ്റെയും MI -12ൻ്റെയും കൂടി ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് രണ്ടായിട്ട് വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് മനസ്സിലായോ? ഇത് MS അല്ലേ, ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്പിന്ന്. ഇനി പ്രോട്ടോണിൻ്റെ സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് MI. അതിന് 2 വാല്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ -12 MIയുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ +12 എന്ത് ചെയ്യും? അതും MI ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായി മാറും? MIയുടെ +12ഉം MIയിലെ -12ഉം ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. സോ രണ്ടായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു 4 4ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ എനർജിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എനർജിയെ നമ്മൾ EMS/MI എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും എനർജിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം? ഓരോ എനർജിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ MS എന്താണ്? -12. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ MS -12. ഈ -12
MI പ്ലസ് ഓഫ്, E മൈനസ് ഓഫ് പ്ലസ് ഓഫ്. ദെൻ അടുത്ത എനർജി, അടുത്ത ഈ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എനർജി എന്താണ്? MS സെയിം തന്നെയാണ്, E മൈനസ് ഓഫ് MI മൈനസ് ഓഫ്. ദെൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്, ഈ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എനർജി E പ്ലസ് ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ്. അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് E പ്ലസ് ഹാഫ് മൈനസ് ഹാഫ്. അതായത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും എനർജിയാണ് ടീച്ചർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. MSൻ്റെ വാല്യൂ, കറസ്പോണ്ടിങ് MS വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഹാഫ് അതിൽ പ്ലസ് ഹാഫ്. ദെൻ ഇതാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ MS എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഹാഫ്, ഇത് പ്ലസ് ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് മൈനസ് ഹാഫ്. സോ ഇത്രയും എനർജി ഉണ്ട്. എനർജിയുടെ ഓർഡർ എന്താ പറയൂ? ഇതാണ് ലോവർ എനർജി, ദെൻ ഇതിങ്ങനെ. സോ എന്തുണ്ടായി? രണ്ടായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയർ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു 4. ഇനി നോക്കണം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതിനുള്ള സെലക്ഷൻ റൂൾ MS മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1. അതായത് മൈനസ് ഹാഫിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ഹാഫിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. ആൻഡ് MI മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷനാണ് പോസിബിൾ. ദെൻ MI തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻ എന്തായിരിക്കണം? മൈനസ് ഹാഫിൽ നിന്ന് മൈനസ് ഹാഫിലേക്കും പ്ലസ് ഹാഫിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ഹാഫിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് പോസിബിൾ. ഇവിടെ മൈനസ് ഹാഫാണ് വരിക കേട്ടോ, മൈനസ് ഹാഫും ഇത് പ്ലസ് ഹാഫും ആണ് വരിക. നേരെ തിരിയും. ഇവിടെ ഹയർ സ്റ്റേറ്റിൽ മൈനസ് ഹാഫിന് ലോവർ എനർജി, പ്ലസ് ഹാഫിന് ഹയർ എനർജി. ലോവർ സ്റ്റേറ്റിൽ പ്ലസ് ഹാഫിന് ലോവർ എനർജി, ഇതിന് മൈനസിന് ഹയർ എനർജി. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോൺ എപ്പോഴും മൈനസിന് കുറവ്, പ്രോട്ടോൺ ലോവർ എനർജിയിൽ പ്ലസ് ഹാഫിന് കുറവ്, ഹയർ എനർജിയിൽ മൈനസ് ഹാഫ്. ഇനി ഏതൊക്കെ ട്രാൻസിഷൻസാണ് പറയൂ? ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കൊരു ട്രാൻസിഷനാണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇനി MI വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 0 ആയിരിക്കണം. അതായത് പ്ലസ്സിൽ നിന്ന് പ്ലസ്സിലേക്കും മൈനസിൽ നിന്ന് മൈനസിലേക്ക് പോകും. പ്ലസ്സിൽ നിന്ന് പ്ലസ്സിലേക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കാം, മൈനസിൽ നിന്ന് മൈനസ് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ 2 ടൈപ്പ് ട്രാൻസിഷൻസേ പോസിബിൾ. ബാക്കി ഏത് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോഴും ഈ റൂള് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, സോ ഈ റൂൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന 2 ട്രാൻസിഷൻസേ പോസിബിൾ ഉള്ളൂ. അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിലേക്കും ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്കുള്ള 2 ട്രാൻസിഷൻസ് മാത്രമേ പോസിബിൾ ഉള്ളൂ. സോ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2 സിഗ്നലാണ് കിട്ടുക. സോ വെറും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്പിൻ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ, ഒരൊറ്റ സിഗ്നലേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ. പക്ഷേ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ന്യൂക്ലി ഇത് 4 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. അതിൽ ട്രാൻസിഷൻസ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സെലക്ഷൻ റൂൾ ഉണ്ട്. ഈ സെലക്ഷൻ റൂൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന 2 ട്രാൻസിഷൻസേ ഉള്ളൂ. സോ നോക്കൂ, 2 സിഗ്നൽ കിട്ടും. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ESR സ്പെക്ട്രം എടുത്ത് നോക്കി ഇങ്ങനെ 2 സിഗ്നലായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ആൻഡ് ഈ ഡിഫറൻസിനെയാണ് ഹൈപ്പർ ഫൈൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ വാല്യൂസ് ബിറ്റ്വീൻ DS/dB എഗെയിൻസ്റ്റ് B0. നമ്മളിങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ 2 ട്രാൻസിഷൻസ് നടന്നിട്ട് 2 സിഗ്നൽ. സോ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ESR സ്പെക്ട്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ മനസ്സിലായില്ലേ? വെറും ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു സിഗ്നലേ കിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ന്യൂക്ലിയർ, ഹൈഡ്രജനായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. 4 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും 2 ട്രാൻസിഷൻസേ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് വി ഹാവ് 2 സിഗ്നൽസ്. സോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ന്യൂക്ലിയസായിട്ടുള്ള സ്പിൻ ഇൻട്രാക്ഷനാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ അത് എത്രയായിട്ട് ഇതാക്കും? 2i+1 വാല്യൂസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു. ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ആൻഡ് ദർ ഈസ് n ആറ്റംസ് ഉണ്ട് വിചാരിച്ചു, n ന്യൂക്ലിയ ഉണ്ട് വിചാരിച്ചു. സോ ഇറ്റ് വിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു 2ni+1 വാല്യൂസ് ആയിട്ടാണത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് എങ്കിൽ 2ni എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്നിന് പകരം നമ്മൾ എന്ന് പറയുക, ഐക്ക് പകരം 1/2 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ n+1 ആയിട്ട് അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് കപ്പിൾ ചെയ്യണത് എങ്കിലാണെങ്കിൽ കേട്ടോ if there is any atom ആയിക്കോട്ടെ it will split into 2ni+1. if the atom is ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ n+1 ആയിട്ടാണ്. കാരണം ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആയി പറയുന്നത് 1/2 അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും, 2 ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ 3 ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും, 3 ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ 4 ആയിട്ട് അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ആ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നൗ കൺസിഡർ ദ ESR സ്പെക്ട്രം ഓഫ് മീഥൈൽ റാഡിക്കൽ CH3 മീഥൈൽ റാഡിക്കൽ നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്, അത് ആരൊക്കെയായിട്ടാണ് ഇൻട്രാക്ഷൻ നടത്തുന്നത് നോക്കാം.
ഈ ഇലക്ട്രോണിന് കാർബണുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ സ്പിന്നുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷേ കാർബൺ നമുക്കറിയാം C14 I=0 ആണ് അല്ലേ. I=0 ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം ഇതിന് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് ഇല്ല. പക്ഷേ ഹൈഡ്രജൻ്റെ I എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 ആണ്. സോ ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാൻ ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 3 ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്. ആ 3 ഹൈഡ്രജനെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കാമെന്ന്. 3 പേർക്കും ഡൗൺ സ്പിന്നായി നിൽക്കാം. ഇങ്ങനെ ഡൗൺ സ്പിന്നായി നിൽക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ സ്പിൻ എത്രയൊന്ന് പറയൂ. -12 + -12 + -12 = -3/2 എന്ന് പറയും. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക -1/2 എന്ന് കിട്ടും, ഇവിടെ +1/2 എന്ന് കിട്ടും, ഇവിടെ +3/2 കിട്ടും. കാരണം 1/2 + 1/2 + 1/2 3/2. ഇവിടെ 2 പേര് അപ്പാണ്, ഒരാൾ താഴെയാണ്. അപ്പോൾ +1/2 -1/2 കിട്ടും. സോ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേറ്റ്, അതായത് ഈ 3 ഹൈഡ്രജൻ ഈ 4 തരത്തിൽ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യാം. 3 ഹൈഡ്രജന് 4 തരത്തിൽ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യാം. 1 ഹൈഡ്രജന് 2 തരത്തിൽ, 2 ഹൈഡ്രജന് 3 തരത്തിൽ, 3 ഹൈഡ്രജന് 4 തരത്തിൽ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂസാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി നോക്കൂ, ഇങ്ങനെ 4 ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ 4 മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസാണ്. അതിൻ്റെ വാല്യൂ +1/2 -1/2. ഇത് MS വാല്യൂ ആണ്. അത് നമുക്കറിയാം 0 മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഡീജനറേറ്റ് ആണ്. ഇനി നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അത് മൈനസും പ്ലസ്സും ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി ഇവരെന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഹൈഡ്രജൻസുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീൽഡ് തന്നെ, ഒരു സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ 4ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് ദീസ്. സോ -1/2 ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും പ്ലസ് താഴെ വരണം, മുകളിൽ എഴുതുമ്പോൾ മൈനസ് താഴെ വരണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ -1/2 എങ്ങനെയൊക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും, +3/2 +1/2 -1/2 -3/2. ഈ +1/2 എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും, 4ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. -3/2 -1/2 +1/2 +3/2. ഇനി എനർജി പറയുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എനർജി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് E -1/2 +3/2. ഇതോ E -1/2 +1/2. ഇതിൻ്റെ എനർജി E -1/2 -1/2. അപ്പോൾ മൊത്തം 8 സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എത്ര സിഗ്നൽ തരും. സിഗ്നൽ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കണം എന്താ സെലക്ഷൻ റൂള്, MS = +or-1. അതായത് ഈ മൊത്തം സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ, അതായത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷനേ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. ദെൻ MI എന്ന് പറയുന്നത് ΔMI 0 ആവണം, അതായത് പ്ലസ്സിന്ന് പ്ലസ്സിലേക്ക്, മൈനസിൽ നിന്ന് മൈനസിലേക്ക്. അത് അപ്പോഴല്ലേ എന്ത് വരുള്ളൂ, 0 ആവുള്ളൂ. സോ ദ പോസിബിൾ ട്രാൻസിഷൻസ് ആർ +3/2 to +3/2. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. ദെൻ +1/2 to +1/2 ഇത് പോസിബിൾ ആണ്. -1/2 to -1/2 പോസിബിൾ ആണ്. -3/2 to -3/2. ഇത്രയും ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് സെലക്ഷൻ റൂൾ ഒബേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ 4 ട്രാൻസിഷൻ തരും. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് 4 പീക്സ്. അപ്പോൾ പീക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക, 1 2 3 4 ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം മീഥൈൽ ഫ്രീ റാഡിക്കലിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് 4 സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കാണാം, 1 2 3 4. അപ്പോൾ വെറും ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു സിഗ്നലേ തരുള്ളൂ, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് കപ്ലിംഗ് വിത്ത് ദി നൈബറിംഗ് ന്യൂക്ലിയസ്. സോ നമുക്ക് 4 സിഗ്നൽ കിട്ടും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ സിഗ്നൽ ഫോർ CH3 methyl free radical. Next, consider another example, ESR spectrum of cycloheptatrienyl radical. ഹെപ്റ്റ പറഞ്ഞാൽ 6 കാർബൺ ഉണ്ട്, നോക്കൂ 6 കാർബൺ. സൈക്ലിക് ആയതുകൊണ്ട് സൈക്ലോ ഹെപ്റ്റ. ട്രൈഇനൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ഡബിൾ ബോണ്ട്, ട്രൈഇനൈൽ അതാണ് സൈക്ലോഹെപ്റ്റാട്രൈൻ. അതിൽ നിന്നൊരു H പോയി, ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഈ ബോണ്ടിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന 2 ഇലക്ട്രോൺ അല്ല, ഒരു ഡോട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വരും. സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സൈക്ലോഹെപ്റ്റാട്രൈനൈൽ റാഡിക്കൽ. ഇത് ESR സ്പെക്ട്രം തരുമോ? തരും അല്ലേ, കാരണം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ലേ. എന്നാൽ ഈ എത്ര സിഗ്നൽ തരും പറയൂ. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ എത്ര ഹൈഡ്രജൻസുമായിട്ടാണ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക. ഒരൊറ്റ ഇലക്ട്രോൺ എത്ര ഹൈഡ്രജൻസ് ഉണ്ടാവും, 1 2 3 4 5 6 7. സോ ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് 7 ഹൈഡ്രജൻസ്. സോ എത്ര സിഗ്നൽ തരും, 7 ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ n+1 എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് അല്ലേ. n+1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിയർ n = 7 7 + 1 എന്ന് വെച്ചാൽ 8 സിഗ്നൽസ് തരും. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇതാണ്
3, 4, 5, 6, 7, 8 സിഗ്നൽ തരും. സോ സൈക്ലോഹെപ്റ്റട്രൈനൽ റാഡിക്കലിൻ്റെ സിഗ്നലാണ് ഈ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഓഡ് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാൻ ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് 7 ഹൈഡ്രജൻസ്. എന്നാൽ നമുക്ക് നോക്കൂ വേറൊരു ഫിനൈൽ റാഡിക്കൽ. ഫിനൈൽ റാഡിക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ 6 ഫിനോൾ റിങ് ഇല്ലേ, അതിലൊരു ഡോട്ട് വരുന്നത് എത്ര സിഗ്നൽ തരും പറയൂ? ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന 1, 2, 3, 4, 5 ഹൈഡ്രജൻസുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും. സോ n+1 = 6. അത് മാത്രം, പൊസിഷനൊന്നും നിങ്ങളിവിടെ പഠിക്കേണ്ട. ഓക്കെ, സോ ESRൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സിഗ്നൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ദെൻ സ്പ്ലിറ്റ്, ഹൈപ്പർഫൈൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അത് നൈബറിങ് ന്യൂക്ലിയസ് കാരണം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഒറ്റൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും, 2 ഉണ്ടെങ്കിൽ 3ആയിട്ട്, 3 ഉണ്ടെങ്കിൽ 4ആയിട്ട്, അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാനും പഠിച്ചാൽ മതി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ESR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. At last we are moving to the end section of this huge chapter, that is application of ESR spectroscopy application. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ESR സ്പെക്ട്രം തരണമെങ്കിൽ അതിൽ ഓഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ? ഓഡ് ഇലക്ട്രോൺ. പെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ സ്പിൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വരും. സോ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ESR സ്പെക്ട്രം തരും. അയോൺസ് കണ്ടെയ്നിങ് ഓഡ് ഇലക്ട്രോൺസ്, സെർട്ടൈൻ കോംപ്ലക്സസ്, സെർട്ടൈൻ മോളിക്യൂൾസ് ലൈക്ക് NO2, NO ഇതൊക്കെ തരും. സോ ഇവരെല്ലാമാണ് ESR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി തരുന്നത്. അപ്പോൾ ESR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ അവർ ഷോർട്ട് ലീവ്ഡ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ യൂഷ്വലി അവരെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, മെട്രിക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഇത് എടുക്കാറുള്ളത്. ഓക്കെ, ദെൻ എന്തൊക്കെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ? ഫസ്റ്റ് വൺ, ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ്. സ്പെക്ട്രം തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ്. അങ്ങനെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഓൾസോ ഈച്ച് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഹൈപ്പർഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ഫ്രീ റാഡിക്കലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ്. എത്ര കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം, കാരണം ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ. സോ ബൈ ചെക്കിംഗ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വി ക്യാൻ calculate the concentration. Then we can identify the reaction mechanism. Reaction mechanism നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും, കാരണം റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം കാറ്റയോണിക്കും ആനയോണിക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ESR സ്പെക്ട്രം എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് പല ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ മെക്കാനിസത്തിലൂടെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് അയണൈസിങ് പവർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ. നമുക്ക് യൂഷ്വലി റേഡിയേഷൻസ് ഇറാഡിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കൂ, UV റേഡിയേഷൻ, ഇതിനെ UV റേഡിയേഷൻ ഇറാഡിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ റേഡിയേഷൻസ് ഇറാഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സിസ്റ്റം വിത്ത് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ, നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ESR സ്പെക്ട്രം എടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ESR സ്പെക്ട്രം ഈസ് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ഓഡ് ഇലക്ട്രോൺ സ്പീഷീസ്. അങ്ങനെ ഡോട്ട് ഇട്ട് നിൽക്കുന്നവരെയാണ്, അവർക്കുമാണ് ESR സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ESR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി.